belongs to 190 nanometer to 800 nanometer. UV visible radiation ranges from 190 nanometer to 800 nanometer. And this 190 to 400 includes UV radiation, and from 400 to 800 includes visible light. Hope you remember that. And we have discussed about the principle behind UV visible spectroscopy. It occurs due to the transition of valence electrons from lower energy level to the higher energy level. For that, it requires energy, and that energy is absorbed from the UV visible radiation. പിന്നെ ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹോമോ ല്യൂമോയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ഹോമോ, എന്താണ് ല്യൂമോ? Before that, there are different types of electrons in a molecule. There are different types of electrons in a molecule. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Like sigma electrons, pi electrons, n electrons. അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, these are the different types of electrons in a molecule. Sigma electrons. The first type, that is sigma electrons. It represents single bond. There will be formation of single bond by these sigma electrons. We know a bond is formed between two electrons. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും. Then about pi electrons. You know there is a pi bond. There is a pi bond in alkenes. There is a pi bond in the case of alkenes. Between the adjacent carbons, there is a sigma bond and a pi bond. Those pi bonds are formed between two pi electrons. So, two pi electrons forms that pi bond. ആൽക്കീൻസിൽ നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ബോണ്ട്. Then the other one, that is the pi bond. It is formed between two pi electrons. It is the second type of electrons, pi electrons. And the third one, that is non-bonding electrons. These non-bonding electrons are not involved in bond formation. The non-bonding electrons are not involved in bonding. And they are represented as n electrons. So here there are three types of electrons: sigma electrons, pi electrons, and n electrons. Then ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മോളിക്യൂൾ, ആ മോളിക്യൂളിലെ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ്, പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്, n ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഈ മോളിക്യൂളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട്സ് ഉള്ള പ്ലേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്?
സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ്. ആ മോളിക്യൂളിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് തമ്മിലാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് അതാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Carbon hydrogens, yes. Between these carbon hydrogens, there are single bonds. So, sigma electrons are involved in the bond formation. Then, about this, they are also sigma bond or single bond formed using sigma electrons. Then, what about this CC? CC. Is it single bond, double bond? Yes, yes, yes. So, between carbon atoms, between first and second carbon, and between second and third carbon, you can see the sigma bond exists between those carbons. Then about this double bond, C double bond O, it is a carbonyl group, C double bond O. And there are two bonds here. അവിടെ ടു ബോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്? കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിന്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? നന്ദന, യെസ് മാം. എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ കാർബണിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? അതിന്റെ വാലൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ, വാലൻസി കറക്റ്റ് ആണ്. ആ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ്. ഈ കാർബൺ ബോണ്ടും സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ്. അതുപോലെ ഈ കാർബൺ ഓക്സിജൻ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ രണ്ട് ബോണ്ട്സ് അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? രണ്ടും സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണോ? കാർബൺ ഓക്സിജന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ രണ്ട് ബോണ്ട്സും സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് ആണോ? അല്ല, പൈ. ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും അങ്ങനെയാണോ? അറിയില്ല മാം. അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടും അല്ലേ? ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടും ആണ്. ഓക്കെ നന്ദന? ഓക്കെ മാം. സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ബോണ്ട്. So sigma electrons are involved in the single bond formation. Then about pi bond. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കേസിലെല്ലാം അതിലെ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ആയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ആയിരിക്കും. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിലോ? വാട്ട് അബൌട്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി? അതിൽ എത്ര ബോണ്ട് സിഗ്മ ആയിരിക്കും, എത്ര ബോണ്ട് പൈ ആയിരിക്കും? ഇബ, കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ അതില്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നോ റെസ്പോൺസ്. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി അതിൽ എത്ര ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും,
എത്ര ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും? യെസ് ദിയ. സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഇടയിലുള്ള 3 ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. റിമൈനിങ് 2 വിൽ ബി പൈ ബോണ്ട്സ്. ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ്. രണ്ട് ആറ്റംസിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇനി സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ, സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഇടയിൽ 3 ബോണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് 2 പൈ ബോണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? നിങ്ങളെന്താ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? അഫ്ര? യെസ് നസ്രി. Then about non-bonding electrons. ഇതൊക്കെ കേട്ടതല്ലേടോ? Okay. Then about non-bonding electrons. You can see on the oxygen atom, there are 2 lone pairs. There are 2 lone pairs on the oxygen atom. They are not involved in bond formation. Such electrons are known as non-bonding electrons. The electrons, those are not involved in bond formation. You can see here these electrons are not involved in bond formation. So they are known as non-bonding electrons or N electrons. നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഈ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സിഗ്മ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ N കൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, N ഇലക്ട്രോൺസ്. ഒരു മോളിക്യൂൾസിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? Okay then. Then which are the types of molecular orbitals? എന്താണ് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്? അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. Have you heard about atomic orbitals? ആറ്റത്തിലെ ഓരോ എനർജി ലെവലാണ് ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, അല്ലെ? ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. ആൻഡ് യു നോ molecules are formed by the combination of atoms. Atoms combine to form molecules. അല്ലെ? മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആറ്റംസിനെ വന്നിട്ടല്ലേ? ഇതെന്താണ് റെസ്പോൺസ്? യെസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്, they are formed by the combination of atomic orbitals. You know, molecules are formed by the combination of atoms and the molecular orbitals. The orbitals present in molecules, they are formed by the combination of atomic orbitals. Atomic orbitals are combined to form molecular orbitals. And about the types of molecular orbitals. ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിലും കൂടുതൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 2 മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ്
Bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals known as BMO. Bonding molecular orbitals. BMO. And in this BMO, electrons are present. The orbitals where electrons are present are known as bonding molecular orbitals. And sigma, pi, and n electrons have bonding molecular orbitals. Sigma electrons, pi electrons, and n electrons will have bonding molecular orbitals. These two are the bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals. And you can see the electrons are present in these two bonding molecular orbitals. Electrons are present in the bonding molecular orbitals. Okay. Then the second type, anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals. That is ABMO. Anti-bonding molecular orbitals. ABMO. And sigma and pi electrons have anti-bonding molecular orbitals. Sigma and pi electrons have anti-bonding molecular orbitals. And the corresponding anti-bonding molecular orbitals. ഈ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ പൈ സ്റ്റാർ എന്ന്. We can represent the anti-bonding molecular orbitals as sigma star and pi star. You can see here, these are the bonding molecular orbitals, and electrons are arranged in this bonding molecular orbitals. They are represented as pi1, pi2, pi3. And the corresponding anti-bonding molecular orbital, ABMO, corresponding ABMO are represented as pi1 star. It indicates it is an anti-bonding molecular orbital. Star എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് അത് ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ pi1 ആയിരുന്നു ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് pi1 സ്റ്റാർ ആണ്. Then pi2 star. This is another anti-bonding molecular orbital. Pi3 star. So, anti-bonding molecular orbitals are indicated using a star like this. Pi1 star, pi2 star, pi3 star. Like this. Then, രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ BMO. അതിലുണ്ടാവുന്നത് ആ BMOയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ്, പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്, n ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസിനും പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനും n ഇലക്ട്രോൺസിനും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. Then the second type, anti-bonding molecular orbitals. അതിൽ കാണുന്നത് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ്. ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ കാണുന്നത് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസിനും പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനും ആണ് ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആന്റി-ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്?
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റാർ ആണ് അത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ആണോ ബോണ്ടിങ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണ്, സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഹയർ എനർജി ലെവൽ എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് BMO ABMO എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് BMO എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി ലെവലാണ്, ABMO എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: there will be transfer of electrons or transition of electrons from BMO bonding molecular orbital to and ABMO anti-bonding molecular orbitals. There will be electron transfer from bonding molecular orbital to the anti-bonding molecular orbital. And what about HOMO and LUMO? എന്താണ് ഈ HOMO and LUMO? ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആറ്റത്തില് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്? ഷെല്ലിലാണല്ലേ. ഈ ഷെല്ലിൽ തന്നെ ഷെല്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജിയിലല്ലേ. ഷെല്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് KLMN എന്നൊക്കെയുള്ള ഷെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജിയിലല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിലും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. pi1, pi2, pi3, pi1 star, pi2 star and pi3 star. And these molecular orbitals are arranged in the order of increasing energy. These bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. These are arranged in the increasing order of energy. So pi1 will be the orbital having least energy, and pi3 star, it will be having the highest energy. And we know pi1, pi2, pi3, they are bonding molecular orbitals. pi1, pi2 and pi3, they are the bonding molecular orbitals. And when we compare the energies of pi1, pi2 and pi3,
അതായത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് ഹയസ്റ്റ് എനർജി വരുന്നത് ഏത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലാണ്? ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലില് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എനർജി വരുന്നത് ഏത് ഓർബിറ്റലിലാണ്? ഖദീജ, ഖദീജ, അനുശ്രീ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമോ? ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യൂ. ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Then you can see here pi 1, pi 2, pi 3. They are arranged in the increasing order. So pi 3 will be having the highest energy bonding molecular orbitals. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് ഈ 3 എണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ആ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എനർജി വരുന്നത് pi 3 ഓർബിറ്റലിനാണ്. So it is known as the highest occupied molecular orbital, HOMO. Highest energy electron occupied molecular orbital. Highest energy electron occupied orbital. That is known as HOMO, highest occupied molecular orbital. This highest means it has highest energy. Occupied means electrons are occupied in this molecular orbital. Highest occupied molecular orbital. Then about LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. You can see here and ABMO, they are also arranged in the increasing order of energy. Here, pi 1 star will be having lowest energy and pi 3 star will be having highest energy. ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നോക്കിയാൽ അതിൽ pi 1 സ്റ്റാർ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റൽ, pi 3 സ്റ്റാർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റൽ. നമുക്ക് വേണ്ടത് LUMO ആണ്, ലോവസ്റ്റ് അൺഓക്കുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. We know antibonding orbitals are unoccupied, means അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. ആന്റിബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം അൺഓക്കുപൈഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്നില്ല. Then this is having lowest energy. Pi 1 star is having lowest energy. So it is the LUMO. That means lowest energy electron unoccupied molecular orbital. Lowest energy electron unoccupied molecular orbital. So here this is the LUMO, that is the lowest this is the HOMO, that is highest occupied molecular orbital, HOMO. And this is the LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, HOMO and LUMO. HOMO, there will be electrons, and in LUMO, electrons are absent. They are vacant orbitals, or they are unoccupied orbitals. Lowest unoccupied molecular orbitals, highest occupied molecular orbitals. These are the types of electrons and molecular orbitals. Then the types of electronic transitions.
നമുക്കറിയാം യു വി വിസിബിൾ ലൈറ്റിലുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. ആ ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ ഏത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻസിന്റെ ടൈപ്സ് വരുന്നത്. അതിലെ 4 ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 4 ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിലെ ഒന്ന് ഫ്രം this one from bonding sigma orbital. This is the bonding sigma orbital. This is the bonding pi orbital. This is non-bonding, that is n orbital. This is anti-bonding pi star orbital. This is anti-bonding sigma star orbital. These orbitals are arranged in the increasing order of energy from bonding sigma to anti-bonding sigma star. They are arranged in the increasing order of energy. And about the electronic transitions. Electrons can transfer from bonding sigma orbital to the anti-bonding sigma star orbital. This is the first type of electronic transition. From bonding sigma orbital to the anti-bonding sigma star orbital. The second, it is from bonding pi orbital to the anti-bonding pi star orbital. Bonding pi orbital to the anti-bonding pi star orbital. Then the third one, it is from non-bonding n orbital. Non-bonding n orbital to the anti-bonding sigma star orbital. And the fourth one, from non-bonding n orbital to the pi star orbital. These are the 4 types of electronic transitions. Sigma to sigma star transition, pi to pi star transition, n to sigma star transition, n to pi star transition. These are the 4 types of electronic transitions in a molecule. And the length of the arrow, it is proportional to the energy difference between 2 levels. Length of the arrow, it is proportional to the energy difference between 2 levels. And the energy of these electronic transitions follow this order. You can see here. Sigma to sigma star lekkulla transition ആണ് highest energy because ആ ലൈനിലാണ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ. ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് റഫ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത്, ഏത് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് എന്ന് ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി ആ ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. From sigma to sigma star, it is of highest energy, and n to pi star, it is of the lowest energy. Then the first type, that is sigma to sigma star transition. Sigma to sigma star transition. എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസിഷന് പേര് വരുന്നത്? അത് ഏത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ഏത് ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ നെയിമിംഗ് വരുന്നത്. ഏത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന്
ഏത് ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം sigma bonding molecular orbital to the corresponding anti-bonding sigma star orbital. Excitation of sigma electrons from sigma bonding molecular orbital to the corresponding anti-bonding sigma star orbital. And we know it is of the highest energy transition. Energy required for sigma to sigma star transition is the largest. And ഏത് കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെയാണ് ഈ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് occur in saturated hydrocarbons. What do you mean by saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons means hydrocarbons consists of single bonds. Like single bonds ulla hydrocarbon neയാണ് saturated hydrocarbon എന്ന് പറയുന്നത്. For example, CH4, methane. It has C single bond H. അവിടെ സിംഗിൾ ബോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this CH4 methane molecule can undergo sigma to sigma star transition and it shows an absorption maxima at 125 nanometer. CH4 മോളിക്യൂളിലെ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്താൽ അതിൽ ഒരു പീക്ക് വരുന്നത് 125 നാനോമീറ്ററിലാണ്. അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. മീഥേൻ മോളിക്യൂളിലെ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ഷോസ് അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം അറ്റ് 125 nanometer. Means there will be a maximum absorption at 125 nanometer. Absorption maximum means there will be maximum absorption at 125 nanometer. But it cannot be detected. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ CH4ന്റെ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തായിരിക്കും റീസൺ? 125 നാനോമീറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ റീജിയൻ എത്രയാണ്? UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ റീജിയൻ എത്രയാണ്?